తర్వాత ఆ రాజ్యాలను కిందికి దింపిన చరిత్ర ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్నది. ఇవాళ ఈజిప్టులో హోస్ని ముబారక్ను గద్ద దింపింది మనలాంటి యువత అనే విషయాన్ని కలిపి గుర్తు చేసుకున్నా. అదేవిధంగా లిబియాలో గడాఫీని దించింది కూడా ఇలాంటి యువత అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నా. అదేవిధంగా ఉగాండాలో అమీన్ లాంటి వాళ్ళని కూడా గద్ద దింపింది కూడా మన యువత అనే విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేసుకున్నా. అందుకే యువతతో పెట్టుకున్న ఏ ప్రభుత్వం కూడా నిల్వ చాలదు. మోడీ ప్రభుత్వం ఉండదు, ఈ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేసుకున్నా. అందుకనే విద్యార్థులారా, ఇవాళ మన కోసం ఇవాళ కేటీఆర్ గారు తన బర్త్డేని వాళ్ళ బంద్ చేసుకున్నాడు. కేసీఆర్ గారు కూడా 2015 సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇవ్వాలని చెప్పి తుమ్మిడి ఎట్టి వద్ద నీళ్ల కోసం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపడానికి పోయి ఆ రోజు కూడా కేసీఆర్ గారు తన బర్త్డే కార్యక్రమాన్ని పక్క పెట్టుకున్నాడు. అదే పరంపరలో మన కేటీఆర్ గారు కూడా ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర యువత కోసం, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో కానీ పార్టీ నాయకులతో కానీ జరుపుకోకుండా ఇవాళ మన కోసం యువత కోసం వచ్చినట్టనే ఇవాళ విద్యార్థుల పట్ల, యువకుల పట్ల మన కేటీఆర్ గారికి ఎంత ప్రేమ ఉండాలనే విషయాన్ని సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేసుకున్నా. దయచేసి మీటింగ్ అయ్యే వరకు కూడా అందరూ సహకరించాలి. మన మీటింగు చాలాసేపు ఉంటుంది. దయచేసి విద్యార్థులు కెమెరాలకు అడ్డంగా ఉన్నారు, వాళ్ళంతా పక్క జరపాలి. కూర్చోండి ప్లీజ్, అందరు కూర్చోండి. ఇప్పుడు నీటు దాదాపు 1-2 సార్లు నీటు రాస్తే నష్టపోయిన విద్యార్థులు కూడా ఇదే వేదిక మీద ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతోనే మనం మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా ఢిల్లీలో నిర్వహిస్తున్న ఇవాళ నీటికి వ్యతిరేకమైన పోరాటంలో కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డ ఈ ప్రాంతం నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఢిల్లీలో కూడా మన నీటి విద్యార్థుల తరఫున గలాన్ని పిలిపించిన సోదరి జాన్వీని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. జై భీమ్, జై భీమ్. నేను ఇక్కడ 18th ఈవినింగ్ 11 o'clock 9:30 10 మధ్యలో ట్రైన్ ఎక్కాను. దక్షిణ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఎక్కాము. ఉస్మానియాలో ఉన్న మా స్టూడెంట్స్ సోదరులు ఇంకా నేను ట్రైన్ ఎక్కాము. We were supposed to get down there on 20th 1 o'clock in the night, midnight. The train was 12 hours late. Why should the train be 12 hours late? Why is the government so scared of students that they have to stop us from even reaching Delhi? Next, we were in Delhi. We wanted to go to Jantar Mantar to protest very peacefully. We had no stones, we had no lathis, we had nothing except questions of accountability. But the metro stations were closed. No auto guy, no cab driver was willing to go because 2 to 4 kilometers radius around Jantar Mantar and Janpath was closed for the students. Again, why is the government so scared of students? Why is the government so scared of taking accountability for their actions? Now, after talking about this on social media, I've gotten so much hate. I've been called anti-national, we've been called Tukde gang. No matter what they say, I would like to say one thing. Dr. Ambedkar, Savitribai Phule, all of these people who have worked hard for us, who have talked for us, who started revolution, were all opposed. They were thrown stones at. Savitribai had cow dung thrown at her, but still she talked for us. So if I'm able to stand here and talk for all of us, for all the students he spoke up, it is because somebody back then spoke up for us. So please don't stop talking. Please don't stop asking the government for accountability and questions. No matter who it is, we are not worshipping a person. We are not worshipping a party. We are only worshipping our country, and our responsibility is towards our country. So questioning BJP, questioning Narendra Modi, or asking Dharmendra Pradhan to resign doesn't make us anti-national. We are all as national as anybody can be. Jai Bhim, Jai Bharat.
ఇప్పుడు శ్రేయ అనే విద్యార్థి మాట్లాడతారు. We are all here. We are all here to find justice, to get justice. We are not here for politics. We are all having one agenda to get justice for all NEET aspirants. Not only NEET aspirants, there are many other paper leaks happening all over. What is government doing? Where is the answer? All of us are doing protests all over India. India మొత్తంలో అవుతుంది, హైదరాబాద్ ఒకటే కాదు. We are doing it peacefully. We are asking questions, but there are no answers. అంటే రాత్రి 3 hours చదువుకొని రోజు చదివి endless nights that we are doing hard work and sacrifices చదువుకొని అక్కడికి వెళ్ళి పోతే ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇంకెన్ని ఇయర్స్, how many years is this going to happen? Hyderabad is now here standing for this protest. Delhi is standing for this protest. Jantar Mantar is standing for this protest. Whole India is in this protest. But where is the solution? Where is the answer? I plead, I request, I plead, I urge students, I urge everybody, Hyderabad in India, stay united until the solution is going to come. Stay united until we are going to get justice. థ్యాంక్ యూ శ్రేయ. ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా నీటి మీద పోరాటం చేస్తున్న మరో విద్యార్థి నాయకుడు ఆదిత్యను మాట్లాడుతుందిగా కోరుతాం. పూణే నుండి కొంతమంది అమ్మాయిలు వచ్చిర్రు. దయచేసి మీడియా మిత్రులు కోఆపరేట్ చేయాలి. వాళ్ళని కొంచెం రానియండి ప్లీజ్, వాళ్ళని కొంచెం రానియండి. ఇక్కడ మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్న వాళ్ళు జరగండి ప్లీజ్ అమ్మ, జరగండి కొంచెం. జై వీళ్ళందరినీ జరుపురా ప్లీజ్. హరిబాబు అన్న కొంచెం మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఎందుకు నిలబడుతున్నారు, మీరు పోయి వాళ్ళని జరుపురన్న ప్లీజ్. కోఆపరేట్ చేయండి అమ్మా. అరే ఇంత టూ మచ్ కోఆపరేట్ చేయండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఆదిత్య మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ ఉన్న అందరూ జెన్సీ మేక్ సమ్ నాయిస్. ఇక్కడ అరుస్తే రీసౌండ్ ఢిల్లీలో రావాలా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేటీఆర్ సార్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ సపోర్టింగ్ ద స్టూడెంట్స్ వన్స్ మోర్. చాలా తప్పు చేశారు. దే మేడ్ ఎ హ్యూజ్ మిస్టేక్. ఢిల్లీలో క్వశ్చన్ చేస్తే, క్వశ్చన్ అడిగితే వెన్ వి క్వశ్చన్ విమెన్ ని కొట్టారు, చిల్డ్రన్ ని కొట్టారు. మేము ఊరుకునేదే లేదు. వెరీ సింపుల్. డెమోక్రసీలో క్వశ్చన్స్ అడగాలి, క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రావాలి. విమెన్ ని కొట్టారు, చిల్డ్రన్ ని కొట్టారు, అకౌంటబిలిటీ లేదు. జెన్జీ Intermediate and road NEET. I am from humble and very middle class family. My father went to very hardships and he joined me in the Narayana Institute of the college. But today we wrote NEET and the NEET was cancelled. And again we wrote the NEET. It is a paper or it is an exam paper. The paper was so hard. The students are so stressful. The students suicide. Our education minister Dharmendra Pradhan is not answering. We want the answer. He is not answering at all. In Delhi, Jantar Mantar, everyone student is fighting. We will also fight. We will also fight. Thank you. Jai Hind. Everyone will say that I am a paid student, but I am an original I am a NEET student. I am a NEET student. I am from. Thank you. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ విద్యార్థి పవన్ ను మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. పవన్, డాక్టర్ పవన్, ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ విద్యార్థి. మైక్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇటు జరగండి. బైసాబ్ మీరు జరగండి, కొంచెం జరుగు. ఇటు జరగండి బైసాబ్, ఇటు జరగండి, కొంచెం వెనక జరగండి. లైట్లు పడేటట్టు జరుగు. గెల్లు ఒక్క నిమిషం. గీళ్ళు ఎంత కూర్చోండి బైసాబ్, కూర్చోండి. అమ్మా కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి. Hello. Excuse me. Can I get a moment of silence? Hello. KTR sir, మీతో ఒక 2 minutes మాట్లాడాలి. Can I come there? Excuse me. थोड़ा ప్లేస్ ఉందా సార్?
సారీ హలో సార్, మీకు మొన్న జంతర్ మంతర్ ప్రొటెస్ట్లా పిల్లలని కొట్టారు కదా, అది మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా? నేను మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాను, నువ్వు చెప్పు. So I think it's very wrong that the policemen are hitting students because they just came to protest, because it's for our future and it's not about any political party, BJP or Modi, it's for our future. अरे हम इतने दिन से मैं नहीं बाकी लोग इतने दिन से मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्ट वो लोग क्या चाहिए, एक पेपर लीक के लिए, बस पनिशमेंट के लिए. अगर हम कोई गलती मरे तो हमें तो पनिशमेंट मिलता है ना सर, तो जब वो गलती करे तो उन्हें तो मिलना चाहिए, तभी तो सुधरेगा ना. तो आप क्या करेंगे जब पुलिस को जब बच्चों को जब पुलिसों ने मारा, तो क्या लगता है उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके साथ वही करना चाहिए जो पुलिस ने बच्चों के साथ किया, उनके साथ भी वही करना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए. So I think this is not just a protest, this is a revolution. అయిపోయిందా? థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ విద్యార్థి పవన్ మాట్లాడుతుందా కోరుతాం. Thank you sir. ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొద్ది జరగ. అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ, జై భీమ్, జై భారత్. ఒక నిమిషం అందరు సైలెన్స్ ఉండాలని ప్లీజ్, విజ్ఞప్తి అందరికీ. నా పేరు మామిడాల పవన్. నేను ప్రస్తుతం ఫైనల్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సంగారెడ్డిలో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నాను. నాకు తెలుసు ఒక ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి ఎంత కష్టపడితే ఎంబీబీఎస్ సీట్ వస్తుందో. ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని, చెమట నెత్తురుని పణంగా పెట్టి వాళ్ళు నీట్ కోసం కోచింగ్ తీసుకునే విద్యార్థులు ఎందరో ఉంటారు. మా నాన్న రైతు, నేను ఒక రైతు బిడ్డని, నాకు తెలుసా కష్టం. ఎంతో మంది ఎన్నో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో లక్షలు కట్టి పుస్తలు కూడా పణంగా పెట్టి చదివించే తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరు డబ్బున్నోళ్ళే ఉండరు. కాబట్టి ఇట్లాంటి పేపర్ లీక్లు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఇది టోటల్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తున్నా నేను. నాట్ ఓన్లీ ఒక నీట్ ఇష్యూ కాదు ఇది. ఈ రోజు ఈ పేపర్ జరిగింది, ఇప్పుడు లీక్. దయచేసి ప్లీజ్ సైలెన్స్, అందరికి సైలెన్స్ ప్లీజ్. మొత్తం ఇండియాలో 1,35,000 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయి. ఒక్క విద్యార్థి 17 మందితో కాంపిటీషన్ లో ఉన్నాడు. ఇంత కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనం మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ నోబెల్ ప్రొఫెషన్. వి కేమ్ హియర్ టు సర్వ్ సొసైటీ. బట్ మేము రాసే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నే చీటింగ్